पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावै दरगाह मान, पंचे सोहै दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान, जे को कह करे विचार, करते कै करनै नाही शुमार, धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझै होवै सचियार, धवलै उपर केता भार, धरती होर परै होर होर, तिसते पार तलै कमन जोर, जी जात रंगा के नाम, सबना लिखिया उड़ी कलाम, ए लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए, केता तान सवाल्यो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जप बाणी की चल रही लड़ीवार विचार विच आपां 15 नंबर पौड़ी तक विचार श्रवण कर चुके हाँ। अज आपां 16 नंबर पौड़ी का पाठ श्रवण किया है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की उच्चारण की हुई है बाणी, जिसकी आपां रोजाना विचार श्रवण करते हाँ। गुरुदेव जी ने कली कली पौड़ी द्वारा सानू जो सेध बख्शिश की है, जो सानू जिंदगी नू उच्चा चुक के सचियारा बनने की प्रेरणा बख्शिश की है, बहुत सुंदर शब्दों में कि असी अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी विच गुरुदेव जी के इन्हां अमोलक बचनां नू किस तरह लागू करना है, तो किवें असी अपनी जिंदगी नू खूबसूरत बनाना है। जिवें कि आपां जदों भी पौड़ी की विचार करते हैं तो अखीरलियां तुकां तो विचार आरंभ करते हैं। इस पौड़ी का भी पाठ जिहड़ा आपां हुणे श्रवण किया, जिवें आपां पहलियां पौड़ियां की विचार करते आ रहे हैं कि 8, 9, 10 ते 11 ये 4 पौड़ियां जिन्हां विच गुरुदेव ने सुणन की गल, भाव समझण की गल की। उस तो बाद 12, 13, 14 ते 15 ये 4 पौड़ियां जिन्हां विच जिस इंसान ने गुरु की गल नूं मन लिया है, जां कोई गुरु की गल मन लवे तो उहदे जीवन दे विच की तब्दीली आउंदी है। जदों मनुख अपनी जिंदगी च गुरु की गल नूं मन लैंदा है, उहदी जिंदगी दे विच किदां दा बदलाव आउंदा है। गुरुदेव जी ने पड़ाਅ दर पड़ाਅ गुरुदेव जी ने सोहणे उपदेश बख्शिश करके सानू जिंदगी जीण दा तरीका बख्शिश किया है, तो हौसला दिता है कि किवें असीं अपनी जिंदगी नूं खूबसूरत बना के असीं अपना जीवन प्रेरणा स्रोत बना सकते हाँ। आप तो असीं अपनी जिंदगी नूं उच्चा चुकना ही है, उहदे नाल जिहड़े साडे इर्द गिर्द वसन वाले ने उन्हां ते भी इस चीज़ का प्रभाव पै सकता है कि वाकया मनुख ने गुरु कोलों सिक्ख्या लैके जिंदगी जीण का तरीका जिहड़ा वो सीख लिया है। जिवें आपां हुण 16 नंबर पौड़ी का पाठ श्रवण किया है, रोज़ाना तुसीं अपने घरां विच बैठ के भी इस बाणी नूं पढ़दे हो, समझदे हो, क्योंकि कुदरती गल है, ये बाणी पहली होण करके नितनेम का हिस्सा होण करके इस बाणी नूं आम बाणियां नालों वधेरे तरजीह दी जाती है, तो पढ़िया जाता है, तो बहुत सिखां नूं मूँह जबानी ये बाणी कंठ भी है। पर वेखण विच आउंदा है कि असीं गुरु के मुढ़ले उपदेशों नूं अजे तक ध्यान नाल सुण समझ नहीं सके। तो पातशाह ने गुरु साहब जी ने जो विचार बख्शिश की है बहुत प्यारी है, तो जिहड़ियां उस वक्त दीयां मनौतां सन उन्हां नूं बादलील गुरुदेव जी ने खंडन किया है, तो सानू वो प्रेरणा बख्शिश की है जिहदे ते असीं माण नाल अपना सिर उच्चा चुक के जिंदगी जू सकते हैं। गुरुदेव जी बख्शिश करते हैं कुदरत कवन, क्योंकि ये जिहड़ियां अखीरलियां तुकां ने, अखीरला बंद है। गुरुदेव जी बख्शिश करते हैं कुदरत कवन कहाँ विचार,
ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਤਾਕਤ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾ ਦਲੀਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦਾਚਿਤ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੀ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹੋ ਤਮੰਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਭ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਪਵੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੋ। ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜੋ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ 16 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਚਿਆਰੇ ਦਾ ਰੂਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਚਿਆਰੇ ਦਾ ਰੂਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਚ ਬਣਦਾ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 16 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਚ ਜਨ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚੇ ਪਾਵਾਂ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਜੇ। ਆਪਾਂ 8 ਨੰਬਰ 9 ਨੰਬਰ 10 ਨੰਬਰ 11 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਆਏ ਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਿਆ, ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਆਏ ਪਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਪੰਚ ਜਨ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹੋ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ, ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਆਗੂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ। ਉਹ ਪੰਚ ਜਨ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਗਾਹ ਕਿੱਥੇ? ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦਰਗਾਹ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਜੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਜੰਮ ਉਹਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਦਰਗਾਹ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭਲਾ। ਵੀ ਰਾਜਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਭਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਜੁੜੇਗੀ ਭਲਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ। ਉਹ ਪੰਚ ਜਨ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਉਹ ਦਰਗਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਬੇਈਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 5-7 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੱਕ, ਚੌਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਪੰਚ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਵੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਮੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ 1000,
ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਹੰਧਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ, ਇਬਾਦਤ, ਗੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਰਨਾ ਨਾਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਕਰਤੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਸ਼ੁਮਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕਬੀਰ ਤੇ ਰਾਮ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਚੱਕ ਕਲਮ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ 10 ਬਿਆਨ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦੇ ਮਸ ਕਰੋ, ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨ ਰਾਏ, 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਬਸੁਦਾ ਕਾਗਦ ਜੋ ਕਰੋ, ਸਮੁੱਚੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਖਿਆਲ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਸੂਤ, ਜੇ ਕੋ ਬੁਝਿਆ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਨੌਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਨੌਤ ਆਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੈਲ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲਦ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗ ਬਦਲਦਾ ਉਦੋਂ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਯੁਗ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਕਲਯੁਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮਤਲਬ ਕਲਯੁਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਸੁਣੀਏ, ਤੀਰਥ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਠਾ, ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤੈਂ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਉਸ ਮਨੌਤ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਲਯੁਗੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਉਸ ਮਨੌਤ ਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੈਲ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਲਦ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲਦ ਕਾਹਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ? ਬਲਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਲਦ ਕਾਹਤੇ ਖਲੋਤਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ? ਫਿਰ ਅਖੀਰਲਾ ਬਲਦ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਧਰਤੀ ਬਲਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਬਲਦ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੈਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਮਣ ਜ਼ੋਰ। ਨਾਲੇ ਬਲਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਦ
ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕੇ? ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਭਲਾ? ਉਸ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਐਡੇ ਗਪੌੜ ਛੱਡ ਛੱਡੇ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਪੌੜ ਛੱਡਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਵਿਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੱਡੇ ਗਪੌੜ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਹੁਣ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਧਰਤੀ ਕਾਹਤੇ ਖਲੋਤੀ। ਵੀ ਧੌਲ ਧਰਮ, ਧੌਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਲਦ, ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਬੈਲ, ਨਿਜਮ ਰੂਪੀ ਬੈਲ, ਨਿਜਮ ਦਾ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਬਲਦ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ 52ਵਾਂ ਨਿਜਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਤੇ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨਸੂਤ। ਜਿਵੇਂ ਮਣਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਣਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਸਮਝ ਲਓ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨਸੂਤ ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸਮਝ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੱਸੀਏ ਤੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਮਨੌਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਲਦ ਸਿੰਘ ਬਦਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬੈਲ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਧਰਮ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਧਰਮ ਹਿੱਲਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ? ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਆਏਗਾ ਧਰਮ ਹਿੱਲੇਗਾ ਨਾ ਘਰੋਂ। ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਗੁਣ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਹਿੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਹਿੱਲੇਗਾ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਘਰ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਰੋਕਣਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਭੁਚਾਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਤੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ, ਜਿਵੇਂ ਮਣਕੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਧਾਗੇ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਿਜਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚ ਦਿਓ, ਮਣਕੇ ਖਿੱਲਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੰਤੋਖ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਮਣਕੇ ਖਿਲਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਿਲਰਦੇ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤੋਖ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਵੀ ਦੇਖਤ ਕੁਤਰਾ ਲੈ ਗਈ ਬਿਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤੋਖ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਦੇਖਤ ਕੁਤਰਾ ਲੈ ਗਈ ਬਿਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲੀ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉਂ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤਨੀ ਨਿਤ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਸਿੱਖਣੀ, ਇਬਾਦਤ ਸਿੱਖਣੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਲਾਲਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲੀ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 100 ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚ ਦੋ ਤੇ ਮਣਕੇ ਖਿੱਲਰ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਧਾਗੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਣਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਣਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਔਖੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਣਕੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਰੂਪੀ, ਦਇਆ ਰੂਪੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਲਾਈਏ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਾਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਬੇਸੰਤੋਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਆੜੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਬਲਦ ਖਲੋਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਬਲਦ ਨੇ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬੈਲ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਲਦਾ, ਦਇਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸੰਤੋਖ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ, ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਪਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਲਾ? ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ
ਅੱਗੇ ਕੀ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਨਾਨਕ ਇਵੇਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸਚਿਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਚਿਆਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ 16 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ 'ਚ, ਕੀ ਆਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆੜੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪਰ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਹੋ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਪਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਹਾਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਦ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੈਲ ਡੋਲਿਆ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆਏ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਭੁਚਾਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਸਭ ਪੰਖ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਰਤੇ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ, ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ, ਆੜੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਇੱਦਾਂ ਲੜੀ ਪਰੋਈ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਕਿ ਤਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ। ਬਲਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ, ਬਲਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਬਲਦ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਇਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਬੈਲ ਨੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਨਿਯਮ 'ਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰੂਪੀ ਬੈਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹਿੱਲਦਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਹਿੱਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਤਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕਮਣ ਜ਼ੋਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਮਨੌਤ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਨਾ ਧਰਤੀਆਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਬੈਲ ਮੁੱਕਣੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕਮਣ ਜ਼ੋਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਖੀਰਲੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਬੈਲ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਬੈਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਬੈਲ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕਮਣ ਜ਼ੋਰ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਸਮਝਾਈਏ, ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾਂ ਕੇ ਨਾਮ। ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਰੰਗਾਂ ਕੇ ਨਾਮ, ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾਂ ਕੇ ਨਾਮ, ਸਭਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੂੜੀ ਕਲਾਮ। ਵੂੜੀ ਕਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਹਨੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾਂ ਕੇ ਨਾਮ ਸਭਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੂੜੀ ਕਲਾਮ। ਉਹ ਕਾਰ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੇ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਤਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕਮਣ ਜ਼ੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾਂ ਕੇ ਨਾਮ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੂੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹ ਲੇਖਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪਸਾਰੇ ਦੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਲਦ ਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਗੱਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਲਦ ਦੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਤੈਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਖਲੋਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਤ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਰ ਪਾਈ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾਂ ਕੇ ਨਾਮ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੂੜੀ ਕਲਾਮ। ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾਂ ਕੇ ਨਾਮ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੂੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹ ਲੇਖਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣ ਲਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਲੇਖਾ? ਪਸਾਰ, ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਲੇਖ ਤੂੰ ਖੁਦ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ,
पर किसी ने डॉक्टर बनना होंदा, डॉक्टर की पढ़ाई करता, कोई इंजीनियर बनना चाहता इंजीनियर की पढ़ाई करता, कोई पायलट बनना चाहता पायलट की पढ़ाई करता। हुण वो लेख तो अपना लिख रहा है ना, टीचर तो सारे बराबर पढ़ा रहा है, पर हर स्टूडेंट अपना लेख खुद आप लिख रहा है, मैं की लिखना है की बनना है, वो अपनी अपनी सोच वो मुताबिक ढाल रहा। ये लेखा लिख जाने कोई तो लेखा लिखिया किता होए। हुण ये गल आ गई भी मैं अपनी जिंदगी का लेखा लिखना, मैं अपनी जिंदगी विच ये विचार लैके आउणी आ भी वो पसारे विचों ये महसूस करा भी किद्दां चला रहा, किद्दां सब कुछ वापर रहा, मैं अपनी जिंदगी सचियारा किवें बनना। ये लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखिया केता होए। केता ताण किड्डी उहदी ताकत आ, सवाले रूप ਉਹਦਾ सोहना रूप आ। ਉਹਦਾ रूप किद्दां सोहना है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ समाज ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ रूप मालक ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਦੋ ਪੱਖ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਰੰਗ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਗੁਣ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਤਵ ਨੈਣ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਏ ਕੋ। तो इदा पेश किया गुरुदेव ने, जिमें उदाहरण दे के समझाया भी सगल बनस्पत मैं बैसंतर सगल दूध मैं किया, ऊच नीच मैं जोत समाणी घट घट माधो जियां। केता ताण सवालियो रूप केती दात जाने कौन कूत। कहते उहदियां इन्नियां दातां ने, कहते उहदा अंदाज़ा लाउणा तो बहुत दूर की गल है, उहदियां दित्तियां होईयां दातां दे अंदाजे लाउणे भी मनुख की वस की गल नहीं है। केती दात जाने कौन कूत। तो गुरुदेव जी बख्शिश करते हैं कीता पसाओ। आ जो दा पसारा वेख रहे हैं एको कवाओ, ਉਹਦੇ ਇੱਕੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਭਾਈ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ, ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਕੁ ਮੈਡੀਸਨ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਲਵੇ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆੜੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਦ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨਸੂਤ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਾਗਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ, ਮਣਕੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੰਤੋਖ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਖਲਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਾਗਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਲਾਲਚ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ। ਗੱਲ ਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਾਗਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਖਿਲਾਰੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ
एक वार मालिक जी मैं तो तेरे एडे वड्डे पसारे तो एक वार कुर्बान होने जोगा भी नहीं, अंत पाना तो मेरे वस की गल नहीं, मैं तो कुर्बान भी नहीं हो सकता। वारिया ना जावां एक वार जो तुद भावै साई भली कार। ये उस व्यक्ति की शख्सियत बयान की जिहड़ा सुनने तो बाद समझ के समझण तो बाद अपनी जिंदगी च गल लागू कर चुका है। उन्होंने भी पंच आख्या, पंच प्रवान, पंच जन ही जिहड़े ने वो प्रवान हुंदे ने ते पंच प्रधान, ते जिहड़ा अपने अंदर प्रवान हो गया वो परिवार च भी प्रवान होएगा, समाज में भी प्रवान होएगा। आप लोग कहेंगे भाई बंदे च क्वालिटी है, पंच प्रवान पंच प्रधान ते पंचे पावें दरगाह मान, ते पंचे सोहें दर राजान। ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਕਈ ਝੂਠੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਪਲੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਵਾਜਾ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਜਾਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਾਜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਭਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਕਰਨੇ ਨਾਹੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਰਤੇ ਕਿ ਕਰਨੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨੌਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੈਲ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਬੈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗ 'ਤੇ ਚੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੌਤ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਲਦ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਲਦ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਲਦ ਕਾਹਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਾਹਤੇ ਖਲੋਤੀ, ਫੇਰ ਬਲਦ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਬਲਦ ਮੁੱਕਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਧਰਤੀਆਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਖਲੋਤਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਖਲੋਤੀ ਬਲਦ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਲਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਧੌਲ ਧਰਮ। ਧੌਲ ਮੀਨਿੰਗ ਬਲਦ, ਧਰਮ ਦਾ ਬਲਦ, ਨਿਯਮ ਰੂਪੀ ਇਹ ਬਲਦ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਆ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਨਸੂਤ। ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਝੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਨੂੰ, ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਕਸਦ ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਾਈਏ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਈਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਗੋਰਖ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ, ਮੰਨੀ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਆਖੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੀ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਕਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਭੁਚਾਲ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਭੁਚਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਘਿਓ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ। ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ ਤੇ ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਲਦ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਲ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੇ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕਵਣ ਜ਼ੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾਂ ਕੇ ਨਾਮ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹ ਜੀਵ ਜਾਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਚਿਆਰੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਕਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਆਦ ਸੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹ ਨਾਲ ਚੀਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜ ਸਕਾਂ। ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 16 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੜੇ ਟਿਕਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਜਾਈਏ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।